Today is the maybe last day of our session here. So you can, anything you can ask. No problem. Fine. Okay. So I'll just tell you where we are. We had the documentation of the transactions. Then we uh, each one of you total made a cumulative figure of each head of account debit and credit totals, and we said what is it, how can it be a trial balance, one concept of a trial balance, how everything is balancing. And then we said how to make we came to the annual statements to present before the public, etc., etc. And we said a simple statement which is called receipts and payment statement, which every common man, the public, every shareholder or everybody can understand. It's called receipts and payment statement. It's statement showing the total receipts and payments of the organization during the financial year. The concept of financial year accounting period is, everything is clear to you now. And we prepared that. It is you who prepared it. I was just aiding you. I said, let us put it, let us draw out the cash and the bank from there, pull it out, because that will mislead if you put that also in the total. So taking out the cash head and the bank head, which we normally call as real accounts, and all the other ledger accounts, we put it on the receipt side and the payment side. Some heads of account like interest advance, you can see it's appearing in both sides. Loan, it's appearing on both sides. And we totaled it. Then we got a picture of, oh, this much is the total receipts, this much is the total payment. But then it's not tallying, it's not balancing. So what is the problem? We cannot bring the cash also, cash at bank also. It will mislead. So the concept of opening cash, opening bank, what is on the first of that the day we are starting opening, we are opening the institution, we are opening that accounting year, accounting statement. So opening, how much we wrote it here, and closing. So we just subtracted the close, the final with from the opening, and we got the closing. So when we put those statements here, this both sides total got balanced. So this is, so every accounting statement, every statement. See, now you have seen the trial balance. We are again balancing that. We balance that. Receipts and payments, again balancing. So balancing is an important, so both sides balancing is an important aspect in presenting a financial statement. In presenting a financial statement, this balancing is an important concept. Then we told our Rishikesh was very happy that he has made a, he said he's made a profit of 2 lakh. He even calculated it without the head of computer. He said he made a profit of 2,23,000. He was very happy. Then we said, how can you say that a loan itself is that 10 lakh? Oh, then he thought something is wrong. Then we removed all the assets. We brought our initial knowledge of classifying the heads of account into basically 4 profit, income, expenses, and asset and liability. We removed all the asset and liability heads and just put the income and expense head. And then what we got is, again, it's not balancing. Then what to do to balance? Simple. If the expenses is more than income, the expenses is more than the income, that means the difference is actually a loss. So we put it on the income side, it automatically got balanced. If suppose the expenses were less than the income was more, naturally we can put it onto this side, and we will call it profit. That is a simple common sense knowledge which we all have. And that statement also, again, it also got balanced here. You can see it balanced. So we did 2 major things. Now the problem is we removed the asset and liability heads. So that should also come. So we made a say we are going towards asset and liability statement. I called it the asset and liability statement because here I called it the profit and loss statement. Only the profit and loss heads were coming. So I called it the profit and loss statement. The period is here. So the new statement, I called it asset and liability statement. And what I did, so I just worked yesterday itself to save our time, because it is just a clerical thing. I don't want you to waste the time on that. So what I did was, if you can believe me, I just took the
liability heads, capital, loan, these heads, capital and loan, I took, I put it on the liability side. So you can see here, capital, loan, and loan is again coming in the other side. Although this, I am removing this. Capital is coming on one side, loan is coming. Loan is again coming on the payment side. Then interest is coming in the receipt side, interest is going in the payment side. Furniture is coming, computer is coming, machinery is coming, books is coming. All this I picked up from there, our data. Okay, fine. Everybody are with me? Yes, sir. Okay, okay, fine. And then what I did, I just did a total. And this is what I got. This is what I got. This is what I got. It's not again tally. Normal. This total 11,02,000. I'm totaling the expenses, what furniture, computer, everything. It is coming as 8,72,000. Okay. Now I'm asking you, this tally is missing or not? Missing or not? You should see it like this. Receipts and payment, receipts and payments, everything will come. Everything will come. The only thing is cash in the opening closing. Then profit and loss, I just removed every, or I took only income and expenses. Took only income and expenses. And that other statement. Asset liability is over. Asset and liability head. I am preparing a statement. So is there anything missing here? The tally, first of all. We can all see it. Are any asset and liability heads missing or not? Just common thinking aloud. Something is missing. And that missing. Something is missing. Elephant in the room. Cash, sir. Wonderful, Nasiva, wonderful. Cash, everybody. Nasiva, everybody. Yes, sir. Everybody. Vishnu, Manu. Yes, sir. Yes. Jyotish is see Nasiva cash asset head. Yes, sir. Yes, sir. Cash in hand. Cash Nasiva, cash in hand Bank in cash at the bank. Cash at the bank. We under head missing. Payment receipt. Sir. We'll try. Normal concentrate it up. Concentrate. Concentrate. Okay, Italy, Kanda. Italy. Everybody. Sir. Total credit to total debit to. Italy. Yes, sir. And that tally. loss 7,000. Other very good. Loss loss
ഈ 7,000 അല്ലേ? Yes. ശരി, 7,000 എവിടെ ഇടണം? Perfect ആയി. ശരി, എവിടെ കുറഞ്ഞേക്കണം അവിടെ ഇട്ട് നോക്കാം. അവിടെ നോക്ക ടാലിയാ പോകുന്നു. ടാലിയായി. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് ലോസ് കൂടെ ഇടണ്ടേന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താ? വൈ ഹി സെഡ് ലോസ് ടാലി ആവണമെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഇടണം. എന്തൊക്കെയോ സാധനം ഇവിടെ ബാക്കി കിടക്കണ്ട, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കാന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ? അത് എന്ത് ലോജിക്കിലാണ് ആ ലോസും കൂടെ വരണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം. എനിബഡി സേ? ലോസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെയല്ലേ? അല്ല, സിമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ പറയാം, നത്തിങ് മച്ച്. കാരണം ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഇപ്പൊ ക്യാഷ്, ഈ ക്യാഷിൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാം ഇതിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ. ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സാലറി കൊടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്യാഷിൽ ഇത്രയും വന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഹെഡിൽ അല്ലാത്ത ദോസ് പേയ്മെന്റ്സ് reflected here in cash and bank which have not come against this assets or liabilities have been reflected already in this loss. ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയോ? No, sir. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? No, sir. ഇൻഷുറൻസ് ഡേയില്. എടാ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരണേ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയാം, ക്യാഷ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി ഡെബിറ്റും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ആയിട്ടൊരു 4,000 രൂപ ഇങ്ങനൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് പിന്നെ സാലറി ഇങ്ങനൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ 40,000 ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് ഹെഡ് ഇവിടെ വന്നില്ലല്ലോ, ഇവിടെ വന്നില്ല. ഇറ്റ് ഹസ് നോട്ട് കം ഹിയർ. ആം ഐ റൈറ്റ്? വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിലെ ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കിലും ഉള്ള ഈ ക്രെഡിറ്റില് ഇതില് ഈ രണ്ട് സാധനം ഇതിൽ വന്നു. ഏതിൽ വന്നു? ഇതിൽ വന്നു. ശരിയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നു. ഇതിൽ വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം മാത്രം വന്ന് വേറെ സാധനം വരാതിരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് എവിടെയാ? അപ്പൊ ഈ സാധനമൊക്കെ എവിടെ പോയി? അതാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാനും പറ്റില്ല. ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടുവരാനും പാടില്ല. വി കനോട്ട് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഹിയർ. സിമ്പിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി, സാലറി, ഇതുപോലെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ, ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി, സാലറി, യൂട്ടിലിറ്റീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നതൊക്കെ അതും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് വന്നത്. ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ വന്നതൊക്കെ അവസാനം അതിൽ കൂടുതലും കുറവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് all those has been reflected in what? ലോസിലോ പ്രോഫിറ്റിലോ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Am I right? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? വിഷ്ണു ക്ലിയർ ആയോ? മനു? Yes, sir. മനുവിന് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാലൻസ് ആവില്ലല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിത്തൗട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബാലൻസ്. അപ്പം ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. സപ്പോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രോഫിറ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ പ്രോഫിറ്റ് ഹിയർ, ഈ സൈഡ് കൂടി നിന്നേനെ. ദിസ് സൈഡ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മോർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ടാലി ആവുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് വെറും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ. പക്ഷേ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. പല ആൾക്കാരും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആംഗിളിൽ ഇതിനെ കാണുന്നു, കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടോട്ടെ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ്? ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. എനിക്ക് ഇത് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് 136ഉം 140യും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും ഭേദമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്താണത്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു അത്? ഇങ്ങനെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തായിരുന്നു? ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷും ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷും കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? വി സെഡ്
അങ്ങനെ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. Yes, sir. ദിസ് ഈ കൺസെപ്റ്റ്, ദിസ് വൺ, ഈ റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയില്ലേ? ഹലോ എവരിബഡി വിത്ത് മീ? Yes, sir. മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ. ആ, അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മളിവിടുത്തെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ സാധനം തന്നെ തുടരാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാനിവിടെ അങ്ങനെയും വെച്ചാലും എനിക്ക് ടാലി ആവോ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. അതിൽ വലിയ കോമൺ സെൻസ് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത് മണ്ണും മാറ്റി ഇത് മാറ്റി ഇത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാലി ആവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ടാലിയായി കണ്ട, എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടാലിയായി. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. ശരി, ഫൈൻ ഫൈൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിബില്ലി, അനന്തു, നസീബ, അർച്ചന, നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഇനി ഇപ്പുറത്തും തുടങ്ങണം, പുറകിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ. ഡു യു ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ്? ആർ യു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദിസ്? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ആർ യു ഹാപ്പി? അതോ ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്? ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അതൃപ്തി ഉണ്ടോ? ആർ യു ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓർ യു ഫീൽ സംതിങ് ഇസ് റോങ്? ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നതെന്നോ എനിത്തിങ് യു? സാർ ചെറിയൊരു സംശയം. എന്താണ്? പിന്നെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാർ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞത്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതിനൊപ്പം കൂട്ടണം സാർ. അതിന്റെ ഒപ്പം ലോസ് ആണ് കിട്ടിയത്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല, ലോസ്. ലോസ് കിട്ടി സാർ. ലോസ് ആഡ് ചെയ്തല്ലോ, ലോസ് ആഡ് ചെയ്തല്ലോ ഇവിടെ. അതാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. ആഡ് ചെയ്തു, സിബിലിൽ ആഡ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതിൽ വല്ല വിരോധം ഉണ്ടോ? സാറേ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലില്ലേ നമ്മള് ഇതിനൊക്കെ കാണിക്കണ ഒരു രീതി ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണ രീതി തൊട്ട് അവസാനം മെല്ലെ കിട്ടണത് വരെ നമ്മൾ അതിനെ ഓർഡർ ആക്കി വെക്കും. അതേപോലെ ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ കൊടുക്കാനുള്ളതിന് അങ്ങനെ ബാക്കിലാക്കി അങ്ങനെ വരും സാറേ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അതൊക്കെ കൊള്ളാം. ലിക്വിഡിറ്റി നിക്ക് അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി വിൽ കം ടു ദിസ്. ഇതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിൽ വല്ല പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തേ? ഒരു ഹെഡ് എടുത്തു. എനിക്കിവിടെ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ട് എനിക്കിവിടെ അസറ്റ് എന്നോ, ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നത്, ലയബിലിറ്റി എന്നോ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പോലും പാടില്ല. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? അത് ഞാൻ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ ഇസ് എ ലയബിലിറ്റി, കറക്റ്റ്. അത് ഈ ലയബിലിറ്റി കോളത്തിൽ വന്നു. ഇവിടെ ലോൺ 1,00,000 രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അത് അസറ്റ് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ഹെഡിങ് കൊടുക്കും? ഐ കനോട്ട് ഗീവ് ദിസ് ഹെഡിങ്. ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഈ സൈഡ് ലയബിലിറ്റി എന്നും ഈ സൈഡ് അസറ്റ് എന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ സൈഡിലും ലോൺ ഉണ്ട്, ഈ സൈഡിലും ലോൺ ഉണ്ട്. ലോൺ ലയബിലിറ്റി ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെന്റ്സ് എന്നും റെസീറ്റ്സ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഹെഡുകളുടെ റെസീറ്റ്സ് പേയ്മെന്റ്സ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ. ഇതെന്താണ്? വെയിങ് സ്കെയിൽ. ഇതെന്താണ്? സൈക്കിള് കുട്ടി സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക. ഇത് രണ്ടിലും എന്ത് വേണം? വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? ഇത് ഇൻ ബോത്ത് ദീസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്? ബാലൻസ്. ഈ ബാലൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാലൻസ് തന്നെയാണല്ലോ. അതെ സാർ. ജ്യോതിഷ്, this is the same balance we were discussing so far. Both sides should balance, correct? Jyotish? Yes, sir. This is Ridish. This is what we were discussing. Whatever financial statements we are preparing, both sides should balance. And our philosophy is also very strong. Why? Wherever there is a debit, there should be a credit. If without a credit, there is no debit. Without a debit, there is no credit. Without a credit, there is no debit. So every transaction will have, for a single value, it will have one debit head and one credit head. So that's clear. Because that is clear, we know in the financial statements, however we prepare,
എന്ത് ഫോർമാറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും ട്രയൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ഹവർ വി മാനിപ്പുലേറ്റ് അത് ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പീപ്പിൾ റീഡ് ഹൗ ടു enable people to read better we'll give but our concept clear ayadonde it will balance unless it balances that is something wrong with our accounting. So balance, the word balance you know what balance is. Now see this, what is this? One bucket of water. What is this? Money. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അറ്റ് എ മൊമെന്റ് ഇൻ ടൈം ഈ സമയത്ത് നവംബർ 2 നവംബർ 2 2021 7 o'clock എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് ഇത്ര amount ഉണ്ട്. This concept is what Jyotish said 2-3 days back. When I asked him what balance is, Jyotish said balance is something which I have in my hand. Jyotish did not say എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. I want to ride a bicycle or I want to weigh something with both sides they having the same weight. I asked him what is the meaning of balance to you. Some people said both sides should balance equality. While Jyotish, what did he say? He said remaining, something what is remaining. Jyotish, do you remember? Yes, sir. I told you. Yes, I remember. So I said, good Jyotish, keep that with you. But now let us focus on this balancing. Though balance in രണ്ട് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. എന്താണ് ബാക്കി? ബാക്കി क्या है? तुम्हारे पास ബാക്കി क्या है? എന്നാ മിച്ചം ഇருக்கு? അല്ലേ ജ്യോതിഷ് എന്നാ തമിഴിൽ എന്നാ சொல்லுவே? Sir, yes, sir. മിച്ചം. എവിടെ മിച്ചം ഇருக்கு? അതാണ് ബാക്കി ബാലൻസ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ബാക്കി, ഹിന്ദിമേ ബാക്കി അല്ലേ? ബാക്കി എന്ന് ഹിന്ദിയിലും പറയാം. ബാക്കി. Yes, sir. In Tamil also we say like that. ബാക്കി ഉണ്ടാ? ബാക്കി പറയും അല്ലേ? Yes, sir. ബാക്കി also we use. ബാക്കി balance has two meanings. English all languages there are words which have so we are talking now going to talk about this. You are already clear about the left hand side. That means the balancing act. Now there is another concept in this called what is remaining, and that is the balance we are signifying in the term balance sheet. You have heard of the word balance sheet, no? I think almost all of you have heard. Yes, sir. എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബികോം ഒന്നും അല്ലാത്തവരൊക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ. ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് an asset liability statement. ഈ asset liability statement, you saw the asset liability statement I was preparing അല്ലേ? Yes, sir. And now we are going to prepare that statement which I showed is an asset liability statement, fine. But I was not happy because I cannot say this side is liability, this side is asset. If I say that will go wrong. Isn't it? Am I clear? Yes. Okay. Now friends, I am going to stop this. I'll come back to this again. I am putting here liability. I am putting here asset. I want only liability to come here. I want only assets to come here. And I want to show this, how I can represent this. Fine. Now, let me tell you one thing. Clue. I am going to give you an important clue. What is this value? Cash 4,000. ആരെല്ലാം പറയൂ, എന്താണ് ഈ ക്യാഷ് 4,000 എന്ന് അർത്ഥം? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ്. ബാലൻസ് അല്ലേ? അതെ സാർ. ബാലൻസ് ക്യാഷ്. Am I right? Yes, sir. അതെ. Everybody okay? Perfect okay? Okay, sir. Okay. എന്താണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് 2,19,000? ബാലൻസ് ബാങ്കിൽ. അപ്പൊ അത് രണ്ടും അങ്ങനെ എഴുതാമെങ്കിൽ കുറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ നടന്നു. 11,91,000 എന്തോ നടന്നു, അത് 9,72,000 നടന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ.
അതേപോലെ 1,40,000 നടന്നു, 1,36,000 നടന്നു. ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം എടുക്കാതെ ഈ ഡിഫറൻസ് മാത്രം, ബാലൻസ് കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട്, ഈ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട്, ഈ ജ്യോതിഷ് പറഞ്ഞ ബാലൻസ്, ഹൗ മച്ച് ഐ ഹാവ്, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു നോ ദി ഹിസ്റ്ററി. എന്താ ചരിത്രമൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട, എങ്ങനെ വന്നു, എങ്ങനെ പോയി, എങ്ങനെ വന്നു, എങ്ങനെ പോയി, എങ്ങനെ വന്നു, എങ്ങനെ പോയി, എത്ര വന്നു, എത്ര പോയി, എത്ര വന്നു, എത്ര പോയൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട. എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് മാത്രം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഇങ്ങനെ എഴുതാമെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങനെ എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് അഡ്വാൻസ് അസറ്റ് ഹെഡാണ്, ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ട കാശായിരുന്നു. അതിൽ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി കിട്ടാൻ, തിരിച്ചു കിട്ടാൻ? ഹൗ മച്ച് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക്? ഇംപ്രസ്ഡ് അഡ്വാൻസ് ഈസ് ആൻ അസറ്റ് ഹെഡ്. ഞാൻ കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടണം. 2,000 കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് 2,000 തിരിച്ചു കിട്ടാണെന്നാണ്. യെസ് സാർ. എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് കിട്ടാൻ? എത്ര ബാക്കി? ഇനി ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര? ഇംപ്രസ്ഡ് അഡ്വാൻസ് അസറ്റ് ഹെഡ് ആണ്. ഇംപ്രസ്ഡ് അഡ്വാൻസ് ഈസ് ആൻ അസറ്റ് ഹെഡ്. ഹൗ മച്ച് ബാലൻസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് അതിൽ കിട്ടാൻ? ഈസ് മൈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ? ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നോബഡി ഈസ് ആൻസറിങ്. ആയില്ലെങ്കിൽ ആയില്ല എന്ന് പറയും ആരെങ്കിലും. ഇംപ്രസ്ഡ് അഡ്വാൻസ് എന്ന ഹെഡിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു കാശ്. ഐ ഗേവ് ഇംപ്രസ്ഡ് അഡ്വാൻസ്. ശരിയല്ലേ? 2,000 rupees. അങ്ങനെ കൊടുത്ത സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. അതായത് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കണക്കിൽ തിരിച്ചു കിട്ടി. തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ? ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതെ സാർ. Am I right? Yes, sir. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇംപ്രസ്ഡ് അഡ്വാൻസ് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ, സ്ഥാപനത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട് 2,000. കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ 2,000 കൊടുത്തു, 2,000 തിരിച്ചും കിട്ടി. ശരിയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര ബാക്കി കിട്ടാനുണ്ട്? 0. അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് ബാലൻസ്, ഞാൻ ബാലൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഐ എം വറിയിങ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ ബാലൻസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് വറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ കൊടുത്തു, തിരിച്ചു കിട്ടി. ഓക്കെ? എല്ലാരും ഓക്കെ ആണോ? എവരിബഡി ഈസ് ഓക്കെ? ലോൺ ലയബിലിറ്റി ആണ്. ലോൺ റിസീവ്ഡ് ലയബിലിറ്റി ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. 10 lakh ആണ്. അത് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് വരില്ലായിരുന്നു, ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ടു ഗീവ് 10 lakh ബാക്ക്. ഓക്കെ? ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു 1 ലക്ഷം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എത്ര എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ബാക്കി? 9 lakhs. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ 9 lakhന് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാലും ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണ്. ഇനി വേറൊരു ഹെഡും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല തൽക്കാലം വാക്ക് കേട്ടോളാം. തൽക്കാലം ഫർണിച്ചർ കാശ് കൊടുത്തു, തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്തു, അസറ്റാണ്. മെഷീനറി ഐ ഹാവ് ഗീവൺ, അസറ്റാണ്. ബുക്സ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ലോഡും ഇംപ്രസ്ഡ് അഡ്വാൻസും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം, ക്യാപിറ്റലും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പ്രശ്നമൊന്നും വന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനി ടാലി ആയോ നോക്കട്ടെ. ബാലൻസ് ആയ വാല്യൂ നോക്കി എത്രയാണ്? 10 lakh. ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് നസീബ, അർച്ചന, സിബിലി, അനന്തു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എവരിബഡി? ആദിത്യൻ. സോറി ആദിത്യ, ഞാൻ വിട്ടുപോകണം നിന്നെ. ജ്യോതിഷ്, നൗ I would like to call this balance sheet. അതായത് ഇതാണ് ബാലൻസ്.
അതായത് എൻ്റെ ചരിത്രം ഇതിലില്ല, ഇതിൽ ചരിത്രമില്ല. ഇതിൽ ലോൺ 10 lakh കിട്ടിയെന്നും 1 lakh തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നും. ലോൺ received is 10 lakh, given back is 1 lakh. That documentation is not here. That documentation is not shown here. Impress advance given 2,000, received 2,000. So that documentation is not here, but only whether something is balanced to get or not. അത് മാത്രം. അങ്ങനെ അവസ്ഥ the position ആണ്. പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമയത്തെ പൊസിഷനാണ്. ചരിത്രമില്ല ഇതിൽ. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാത്ത് ഇല്ല. നോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാത്ത് ഷോൺ. ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല, പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. നൗ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ദിസ്, പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 1/4/2020 to 31/3/20. Are you okay with this? Balance sheet 1/4/2020 to 31/3/2021 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ are you okay with it? സർ ലയബിലിറ്റി അസറ്റ് കാണിക്കാൻ പാടും? അപ്പൊ ആ ലയബിലിറ്റി അസറ്റ് ആണല്ലോ കാണിച്ചേക്കണേ. അല്ല, അത് കാണിക്കാൻ പാടും. പിന്നെന്തിനാ ഇത് കാണിക്കണേ? അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്താ നിന്റെ ചോദ്യം? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പറഞ്ഞു, ചോദ്യം പറ. ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞൂല്ലേ, ഇതാണ് അസറ്റ് ഇതാണ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാണ്. പറയാൻ പറ്റി, ഇനി പറ്റുമല്ലോ. ഇനി നോക്കിയേ, ലോൺ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലുണ്ട്, ലോൺ അസറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റി ആണ്, ലയബിലിറ്റി സൈഡിലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഫർണിച്ചറും കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീനറി ബുക്സ് എവറിത്തിങ് അസറ്റ്, അതൊന്നും ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ബാലൻസ് ആണ്, അതും അസറ്റ് ആണ്, അസറ്റ് സൈഡിലേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അസറ്റ് ആണ്, അത് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ഷോൺ ഓൺലി ഓൺ ദ അസറ്റ് സൈഡ്. ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റി ഹെഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അസറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റ് ഹെഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? അതിന്റെ ലോസ് വെറുതെ ഇട്ടു, ടാലി ആയി. ലോസ് ഇടുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അത് മറ്റേ ബാലൻസിന് വേണ്ടിയത്. ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ച അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഋഷികേഷ്? ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ 1/4/2020 to 31/3/2021 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയും. ബാലൻസ് ഹെഡിങ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദിസ് റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ ഹെഡിങ് ആണ് ഞാൻ റീഡ് അബൌട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ 1/4/2020 to 31/3/2021 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവസ്ഥയാണോ അത്? അല്ല സർ, അതൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ശരിയല്ലേ? അതെ സാറേ. അപ്പൊ ഇത് ആസ് ഓൺ 31/3/2021 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥയായി. അപ്പൊ ശരി സാറേ, അതേപോലെ സാറേ. അപ്പൊ ഇതൊരു അവസ്ഥയാണ്. ഇത് 31/3/2021 അവസ്ഥയാണ്. ഇത് സെപ്റ്റംബർ 30 എടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്നാലും വരുമെങ്കിൽ അത് അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയായിരിക്കും. ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഹലോ, ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോയിങ് a financial position, not a financial history. Clear ayo? Is it clear? Yes sir, clear ആണ്. ഇനി ക്ലിയറിറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇനി എൻ്റെ പിന്നെയും ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി കിടക്കുക. എന്താണ്? ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ചരിത്രം കാണിച്ചു, ഇവിടെ ചരിത്രം കാണിച്ചു, ഇവിടെ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്നു. ഇവിടെ പൊസിഷൻ കാണിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെയും പൊസിഷൻ കാണിക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. അവിടെയാണ് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന്റെ സാധനം വരുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനീഷ്യൽ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അവർ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്പെൻസ് ഹെഡ്, എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഹെഡ് ഡൈസ് ഓഫ്, അത് അപ്പം മരിക്കും. ഇൻകം ഹെഡ് ഡൈസ് ഓഫ്, മരിക്കും, മരിച്ചു പോവാണ്. ഈ രണ്ട് ഹെഡും
ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അതുവരെ ലൈവായിട്ട് നിന്നിട്ട് അത് മരിച്ചു പോവാണ്. അത് മരിച്ചു. അതിന് പിന്നെ ജീവനില്ല. അതിന് പിന്നെ ജീവനില്ല. അത് മരിച്ചു. എക്സ്പെൻസ് ഹെഡിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വെൻ ഐ സെഡ് അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, asset head, it will generate income in the future, it will create money flows in the future. Liability head, it is a commitment for money flow in the future. Expense head, it dies off, അത് അവിടെ തീരും, അത് അവിടെ മരിക്കും, അതിന് മരണം. ഇൻകം ഹെഡ്, അത് അവിടെ മരിക്കും. അസറ്റ് ഹെഡും ലയബിലിറ്റി ഹെഡും മരിക്കുന്നില്ല. അസറ്റ് ഹെഡ് lives on. Liability head lives on. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛന് കാറുണ്ട്. യുവർ ഫാദർ ഹാസ് എ കാർ. അച്ഛന് വയസ്സായി, അച്ഛൻ മരിച്ചു. അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ you are not worried about how much petrol was used in the last 10 years. അത് നിങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല. കാറിന്റെ വാല്യൂ, യു ആർ worried about the value of the car, because you inherit, അതായത് നിങ്ങൾ എടുക്കും the car. ഇതാണ് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ എല്ലാ തർക്കങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം. നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ വീടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ മക്കൾ തമ്മിൽ തർക്കമോ ആരുടെ വീട്ടിലാണെന്നത്. അച്ഛൻ്റെ എത്ര പെട്രോൾ അടിച്ചെന്നോ അത് എത്ര മെയിൻ്റനൻസ് വരുന്നോ നിങ്ങൾ ആരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാറ് ആരുടെ പേരിലാണ് എഴുതിയേക്കണം നോക്കും. അത് എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ പേരിലാണോ മൂത്ത മോളുടെ പേരിലാണോ, അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വീട് ആരുടെ പേരിലാണ്, അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്, അത് ആരുടെ എസ്റ്റേറ്റ് ആരുടെ പേരിലാണ്, അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ കുറേ ബാങ്കിൽ കുറേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ആരുടെ പേരിലാണ്, അത് എനിക്ക് കിട്ടണോ, മൂത്ത ആൾക്കാണോ ഇളയ ആൾക്കാണോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വിഷയമാണ്. നമ്മൾ അച്ഛൻ എത്ര വർഷം മുമ്പ് കാറ് വാങ്ങിച്ചു, ആ കാറിന് ശേഷം അതിൽ എന്തൊക്കെ വന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെ പോയി, അത് എവിടെയൊക്കെ ഓടിച്ചു, അതിൽ എന്തൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തി, എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പോലും വിഷയമല്ല. യു ആർ നോട്ട് worried about the cost. അല്ല, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ. അത് വേറൊരു സാധനം പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിവ്യൂവിൽ വരില്ല. എന്താണ് കോസ്റ്റ്, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെട്ടോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ? ഹലോ അയ്യോ, am I audible? Yes sir. വിഷ്ണു, മനു, ശിവനന്ദ. Yes sir. അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഹെഡുകളിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു തുടർച്ചയുണ്ട്, അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ഹെഡ് മരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വേറൊരു വാക്കാക്കി മാറ്റും. എന്താണ്? ഒന്നെങ്കിൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ്. അത് ആ സ്ഥാനം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തീരുമാനിക്കാം. ഒരു ഇയർ അല്ല, ഇപ്പം ഒരു ഇയർ ആണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ്. അത് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ വർഷത്തോടെ അത് തീർന്നു, ക്ലോസ് ആയി. അടുത്ത വർഷം പിന്നെയും അത് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പിന്നെയും അതിലേക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് പിന്നെയും മറ്റേലേക്ക് പോവാണ്. അനന്തു, പ്ലീസ് റീഡ്. ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടാ? പറയാനല്ലേ, കേട്ടില്ലേ? അതായത് ഗോയിങ് കൺസേൺ, തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. എന്താണ് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് മരണമില്ല. ആർക്ക് മരണമില്ല? എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ എനിക്കിവിടെ? ആരാ നമ്മുടെ കൂടുതൽ കവിയായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞേ?
ഒരു കവി ഹൃദയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയൂ. എനിക്ക് മരണമില്ല. ആർക്ക് മരണമില്ല? മണിക്ക്, ഏ കാശിന്, ഏ കാശിന്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ ഇനിയും പറഞ്ഞോ. ആർക്ക് ഐഡിയ ഉള്ളത്? എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്. ഓക്കെ, വരൂ. കാശിന്, അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്. ഇനി വേറെന്താ? ഞാൻ പിന്നെയും സാർ പറയാം. വാക്കുകൾക്ക്. വാക്കുകൾക്ക്. ഒരാള് പറയാണ് എനിക്ക് മരണമില്ലെന്ന്. ആരാണത് പറയണത്? നമ്മുടെ സാർ മരണം. നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്ക് കാറ്റ് വേണ്ടാന്ന് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇത്ര കവി മനസ്സുള്ളവരത് ഞാൻ വരുന്നില്ല. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷികേഷ് കൊക്കോ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഇല്ലേ, നമ്മുടെ എൻറ്റിറ്റി ഇല്ലേ? ആർ യു ഹിയറിംഗ് മീ? ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? ഏതൊരു എൻറ്റിറ്റിയും, എവറി എൻറ്റിറ്റി, എനി എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്? ആ എൻറ്റിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മരണമില്ല. എൻറ്റിറ്റി പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് മരണമില്ല. ഐ ആം ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണ്. ഞാൻ എവർ ഗോയിങ് ആണ്. ഞാൻ ഗോയിങ് മരിക്കില്ല. ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വെച്ചോ. ഓ, അതാണ് പറയണേ, അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇസ് ദയർ. ഓക്കെ ഫൈൻ, അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇസ് ദയർ. അക്കൗണ്ട് ചെയ്തോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് വരുമല്ലോ. ഞാനുണ്ടാവും ഇവിടെ. പെട്ടെന്ന് കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോയി, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അത് അങ്ങനെ അവിടെയാണ് വിഷയം. കമ്പനി പൂട്ടിപ്പൊളിയും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലല്ല കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത്. കമ്പനി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോ വരെ? ഗോയിങ് കൺസേൺ. ഈ കമ്പനികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇത് ഞങ്ങൾ 5 വർഷത്തേക്കുള്ളാണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരാൾ സാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അത് എവർ ഗോയിങ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പൊളിക്കുക, 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലാതെ ആവുകയെ 2 വർഷം. അപ്പൊ അതിൻ്റെ രീതികളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ അസറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യും. ബട്ട് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ആ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻറ്റിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയാണ് എനിക്ക് മരണമില്ല. ഐ എം ഗോയിങ് ഓൺ. ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഞാൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ എനിക്ക് മരണമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കേരളത്തിലെ വൺ ഫേമസ് പോയിന്റ് ആയത് ആരുടെ ഫോട്ടോ? വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ വലിയ പ്രസിദ്ധമായ കവിതയാണ് എനിക്ക് മരണമില്ല. അതിൽ എൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കണേ. മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. മനുഷ്യരാശിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യത്വം അതിങ്ങനെ വയലാർ മരിക്കും, പി ഭാസ്കരൻ മരിക്കും, മഹാത്മാഗാന്ധി മരിക്കും, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മരിക്കും, പല ആൾക്കാരും അതുപോലെ മരിക്കും. മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ ഹ്യൂമാനിറ്റി തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ നമ്മൾ പലയിടത്തും മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അംബേദ്കർ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഹ്യൂമാനിറ്റി കൈമാറി പോവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതാണ് ആ പോയട്രിയിലുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം, കേൾക്കാം. അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ. ഗോ ഓൺ. അപ്പൊ ഇത് ഗോ ഓൺ ആണ്. ഗോ ഓൺ. അതിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? ഹൗ ക്യാൻ യു റെപ്രസെന്റ്? അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വിഷയം. അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇല്ല വിഷയമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, അപ്പോൾ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് വന്നു. നമ്മൾ ഈ മണി മെഷർമെന്റ് തൊട്ട് തുടങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റിലെത്തി. ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? ഇതൊരു തുടർച്ച കാണിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഷീറ്റിലേക്ക് വരാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു സാധനം പറയുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഗോയിങ് കൺസേൺ? നമുക്കൊരു കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ? എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ട്ടാ, അടുത്ത വർഷം. ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഋഷികേഷ് ഹാസ് മെയ്ഡ് എ ലോസ്. ഋഷികേഷ് കൊക്കോ സൊല്യൂഷൻസിന് ലോസ്. ഇതാണ് ചരിത്രം. ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്ര സ്ഥാനമൊക്കെ ചിലവായി, ഇത്ര വരുവൊക്കെ ഉണ്ടായി. ലോസ് 7,000. അത് കഴിഞ്ഞ് കയ്യിലുള്ള ലയബിലിറ്റിയുടെ പൊസിഷൻ ഇതാണ്, അസറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ഇതാണ്, ക്യാഷ് എത്രയുണ്ട്, മറ്റേത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അടുത്ത വർഷവും സപ്പോസ് ദ സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നടന്നെന്ന് വയ്ക്കുക. നമുക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ടൈം ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. സപ്പോസ് ദ സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഹാപ്പൻ. സപ്പോസ്
Suppose the same transactions happen. Okay, fine. Suppose the same transactions happen. എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കണം. Suppose the same transactions are happening. നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കാം. ആരും ഇതങ്ങ് എടുത്തു. കാണാമോ? കാണാമോ? എവരിബഡി ആർ വിത്ത് മീ? ഇതേവരെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ? ഇതേവരെ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇന്നസെന്റ് പറയണല്ലേ കിട്ടുണ്ണിയേട്ടാ, ഇതുവരെ എല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതുവരെ എല്ലാം ശരിയാന്ന് പറയണല്ലേ. അതുപോലെ ഇതുവരെ എല്ലാം ശരിയല്ലേ? എല്ലാം ശരിയാണ്. ലോട്ടറി നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രശ്നം, ഇതിന്റെ ഹെഡിങ് മാറ്റണം. 2020 അടുത്ത വർഷമാണ്, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണല്ലേ. എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം. ഓക്കെ, അത് മാറ്റിക്കോട്ടെ. മാറ്റണമല്ലോ, ഇയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഫൈൻ. റെസീറ്റ്സ്, പേയ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ഇംപ്രസ് അഡ്വാൻസ് 2000 കൊടുത്തു, ഇംപ്രസ് അഡ്വാൻസ് 2000 കിട്ടി. സെയിം ആണ് പറഞ്ഞത്. ലോൺ 10 ലക്ഷം തന്നെ വന്നു, പിന്നെയും 10 ലക്ഷം വന്നു. ലോൺ 1 ലക്ഷം കൊടുത്തു. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് 1000 രൂപ കിട്ടി. മറ്റേ എല്ലാം സെയിം. എന്തെങ്കിലും മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ? ഒന്ന് നോക്കിയേ. എന്തെങ്കിലും മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മാറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. സാർ ലോൺ 2 ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ. ലോൺ 2 ഭാഗത്തുണ്ട്. ലോൺ 10 ലക്ഷം രൂപ ഈ വർഷവും. ലോൺ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൾസോ യു റിസീവ് 10 lakh rupees ലോൺ. നിങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ കിട്ടി. 1 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ നിങ്ങൾ ആ വർഷവും മടക്കി കൊടുത്തു. എല്ലാം അതേപോലെ നടന്നിരിക്കുന്നു. പാടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു ഡിജാവു പോലെയാണ്. അതേപോലെ നടന്നേക്കാണ്. ഒരു അനുമാനിച്ചോളൂ. ഫർണിച്ചർ 20,000 രൂപയുടെ വാങ്ങിച്ചു, കമ്പ്യൂട്ടർ 40,000 രൂപയുടെ വാങ്ങിച്ചു. അടുത്ത കൊല്ലമാണ്. ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി 4,000 രൂപയുടെ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി. മെഷീനറി 7 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു. ബുക്സ് വാങ്ങിച്ചു 10,000 രൂപ. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് 20,000 രൂപ. ഇംപ്രസ് അഡ്വാൻസ് ഒരാൾ കൊടുത്തു, അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു. സാലറി 80,000 രൂപ കൊടുത്തു. യൂട്ടിലിറ്റീസ് 1000 രൂപ കൊടുത്തു. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ 3,000 രൂപ കൊടുത്തു. ലോൺ 1 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെയും 1 ലക്ഷം രൂപ ആരോ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. സർവീസസ് 1 ലക്ഷം രൂപ തന്നെ ഇൻകം അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് 1000 രൂപ. ഇത് തന്നെ നടന്നു. സെയിം തിങ്. കാരണം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തേക്കാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. പറയുന്ന ആൾക്കൊരു കാഡ്ബറി ഉണ്ട്. ഷാറുഖ് ഖാൻ പരസ്യം ചെയ്യണ കാഡ്ബറി. കാഡ്ബറി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ജ്യോതിഷ് വന്നു. ജ്യോതിഷ്, the next year also same thing has happened. Same transaction has happened the next year. And I am preparing the receipts and payment statement for the next year. What I did is I simply copied this and I changed the date here. Here it was 1/4/2020 to 31/3/21. This is next year. So 1/4/2021 to 31/3/2022. You are okay with that? Jyotish, you are okay with that, no? Next year. This was the... Sir, but it can be different, right? Pardon? Pardon, Jyotish? Sir, it can be different, right? No, I am saying, suppose it is same. If it is different, it is different. Okay, fine. It will be different. It will not be the same. I am saying, suppose everything has happened the same thing. Suppose everything has happened the same. Everything has happened the same. Suppose everything has happened the same. And I have changed the date here. And I am writing the same transactions. Is this statement okay with you? Are you fine with this? Sir, opening cash, opening bank ആണോ? ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? മാറ്റണോ? മുമ്പത്തെ കൊല്ലം ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് 4,000 ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് 4,000 അങ്ങനെ മാറും? അങ്ങനെ മാറുമെന്നോ? ഇവിടെ അപ്പോ അടുത്ത വർഷം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് 4,000 ആവും.
ആവുമോ അതോ ആവും എന്നാണോ പറയണേ? ഇത് എന്ത് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണോ അതോ ഡിക്ലറേറ്റീവ്? എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്? ആകും എന്നാണോ ആകുമോ എന്നാണോ? ആകും. ആകും. ഓക്കെ, ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ്. ശരി ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്കി തരാം. ശരി, എന്താ പറഞ്ഞല്ലേ? ഈസ് എവരിബഡി ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ്? ശിവനന്ദ ഈസ് സേയിങ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ്. ബാലൻസ് ആയത് ശരിയായില്ല. വെയിറ്റ് ശിവനന്ദ പറഞ്ഞു ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് 4000 ആണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് 4000 ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് 4000 ആണ്. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ 0 ആവണേ. ഓപ്പണിംഗ് ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് 290. ഇതാണ് ഓൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ. ഓൺ ഗോയിങ്. എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? ക്യാഷ് പറയാണ് എനിക്ക് മരണമില്ല, ബാങ്ക് പറയാണ് എനിക്ക് മരണമില്ല. ഈ രണ്ട് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ ഹെഡുകളൊക്കെ, ഇതിൽ പല ഹെഡുകളും എനിക്ക് മരണമുണ്ട്. യൂട്ടിലിറ്റീസ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. ഈ യൂട്ടിലിറ്റീസിനൊക്കെ മരണം സംഭവിച്ച് രണ്ടാമത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാഷ് പറയാണ് എനിക്ക് മരണമില്ല. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ആയി. ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാങ്ക് ഈ വർഷം ഓപ്പണിംഗ് ബാങ്ക് ആയി. എവരിബഡി ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ്? അനന്തു, സിബിലി, അർച്ചനയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇന്ന്. ടുഡേ ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഹേർഡ് അർച്ചന അറ്റ് ഓൾ. അർച്ചന പോയോ? ബാലൻസ് ചെയ്യാനല്ലേ എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല? അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റിസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അല്ലേ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണേ. ഈ വൗച്ചർ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ, ആദ്യത്തെ വൗച്ചറിന് മുന്നിലുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശാണല്ലോ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ്. അതെ അതെ അതെ. ഓരോ വർഷവും പുതിയ വൗച്ചർ തുടങ്ങൂലോ. പുതിയ വൗച്ചർ തുടങ്ങും. പുതിയ വൗച്ചർ പഴയ വൗച്ചർ പുതിയ വൗച്ചറാണ് ഇടുക. നമ്പറൊക്കെ എന്ത് വേണം ഇട്ടോടാ. 100, 101 ഇട്ടോ, 200 ഇട്ടോ, എന്ത് നമ്പർ വേണം നീ കൊടുത്തു, ആർക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ട്രാൻസാക്ഷന് മുന്നിലുള്ള V1 ഇട്ടതിന് പകരം നീ V101 ഇട്ടതിന് ആരും നിന്നെ ചോദിക്കാൻ പോണില്ല. 201 പാടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിന്റെ ആധാർ കാർഡ് പോലെയാണ്. എന്ത് നമ്പർ വേണം ഇട്ടോ. നിന്റെ സപ്പോസ് ഐ ആസ്ക് യു വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആധാർ നമ്പർ, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത്? ഈ ലോകത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോലും ഓർമ്മയില്ല അയാളുടെ ആധാർ നമ്പർ എന്താന്ന്. ഓർമ്മയുണ്ടാവോ? ഇല്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിയാം, എനിക്കുള്ള ആധാർ നമ്പർ വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ശരിയല്ലേ? അത്രേ വൗച്ചറിന്റെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ? ബാലൻസ് ആയില്ല. അപ്പൊ ബാലൻസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞു? എനിബഡി ക്യാൻ കം ഇൻ. ബാലൻസ് ഇത് ഇപ്പൊ ശിവനന്ദ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് 0 അല്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഓപ്പണിംഗ്. ഇതാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ. ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ബാലൻസ് ആയില്ല. എന്താ ബാലൻസ് ആവാത്തതിന്റെ കാരണം? കം നമ്മൾ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ് ബോർഡാണ്. ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ഇതല്ല അല്ലേ? അല്ല. അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് എന്തായിരിക്കും? ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് എന്തായിരിക്കും? ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റിക്കളയും. ഞാൻ ഏതാ മോൻ? ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാണ് ഇവിടെ. ഒരു ക്ലൂ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ്. പറയാൻ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് 4000 അല്ലേ? ശരിയാണോ? 1,40,000 ആണ് ഈ വർഷവും വന്നത്. കറക്റ്റ് ആണോ? 1,36,000 ആണ് ഈ വർഷവും പോയത്. അപ്പോ ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് വന്നത് മൈനസ് പോയത്. ശരിയാണോ? അപ്പം ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? അത് ഫോർമുല ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഇത്? 8,000 ആവും ഇല്ലേ? ആവില്ലേ? Am I right?
ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് മൈനസ് ദിസ്. വിഷ്ണു കറക്റ്റ് ആണോ? യെസ് സർ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 2,19,000 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ഇത്. അപ്പം 2,19,000 2,19,000 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സെയിം എമൗണ്ട് വെച്ചത്. അപ്പൊ എത്രയായി? 4,38,000 അല്ലേ? Am I right? യെസ് സർ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫിഗർ കൊടുത്താൽ ശരിയാവോ നമുക്ക് നോക്കാം. ശരിയായോ? യെസ് സർ. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇത് വലിയ ആന കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ. അപ്പൊ രണ്ട് സാധനം ഗോയിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിയായി. ഇനി അടുത്തേക്ക് പോവാം. ഇത്രയും ശരിയാണോ കിട്ടുണ്ണി ഏട്ടാ? ഇത്രയും ശരിയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോവാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണ്. അഗെയിൻ ഇത് മാറ്റട്ടെ, ഹെഡിങ് മാറ്റാണ്. ആർക്കും വിരോധമില്ലല്ലോ? മാറ്റി. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് 1000 ശരിയാണ്. സർവീസസ് 1,00,000 രൂപയാണ് കിട്ടി, ശരിയാണ്. ഓഫീസ് സ്റ്റേഷൻ 4,000, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് 20,000, സാലറി 80,000, യൂട്ടിലിറ്റീസ് 1,000. ഇതൊക്കെ ശരി, എല്ലാം ശരി, ഒന്നും മാറ്റണ്ട. ടോട്ടൽ ഇത്രയാണ്. ഇത് ടോട്ടൽ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ? ഇതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ? പറയൂ. എന്തെങ്കിലും മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കണേ. ലോസ് മാറില്ലേ? ലോസ് മാറുമോ? നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ മാറുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ ലോസ് മാറില്ല. ഇവിടെ മറ്റേ ഞാൻ ഡേറ്റ് മാത്രം മാറ്റി. ഐ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം പുട്ടിംഗ് ദ സെയിം. ഐ എം സേയിങ് വെദർ ഐ ഷുഡ് ചേഞ്ച് സംതിങ്. റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ഞാൻ ചെയ്തതല്ല, ശിവനന്ദ പറഞ്ഞു ഐ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ഇവിടെ ഷുഡ് ഐ ചേഞ്ച് സംതിങ് ഓർ നോട്ട്? ഋഷികേഷ് പറഞ്ഞു ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. മനു? I think no, sir. No change. No. Other. Yes, sir. Not yes, sir. Yes കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. യെസ് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. നോ. ഓക്കെ. അതർവൈസ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ബൈ പ്രൂഫ്. അത് വേണ്ടാന്നും പറയാനുള്ള യാതൊരു യുക്തിയും കിട്ടുന്നില്ല. വണ്ടർഫുൾ, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും യെസ് ഉണ്ടോ? എനിബഡി ഫോർ എ എ? യെപ്പ്. എനിബഡി തിങ്കിങ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ചേഞ്ച് ഹിയർ? We have seen 3 people saying no change is required. Anybody advocating a change in the profit and loss statement? Nobody. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇയർ മാറ്റി. ഇൻകം എക്സ്പെൻസ്. ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് 1000 കറക്റ്റ് അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. സർവീസസ് 1 lakh കിട്ടി, കറക്റ്റ് ആണോ? കറക്റ്റ് ആണ്. ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി 4,000 കറക്റ്റ് ആണ്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് 20,000 കറക്റ്റ് ആണോ? കറക്റ്റ് ആണ്. സാലറി 80,000 കറക്റ്റ് ആണോ? കറക്റ്റ് താൻ. യൂട്ടിലിറ്റീസ് ശരിയാ? ശരി, കറക്റ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ കറക്റ്റ് താൻ. അത് അങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കേ. എല്ലാം ശരി. ടോട്ടൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടോട്ടൽ ഇതാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഡിഫറൻസ് ഇതിനേക്കാളും എക്സ്പെൻസ്, ഇൻകമിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലോസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 7,000 ടാലി. എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഈ വർഷവും 7,000 രൂപ നഷ്ടം. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ശരിയല്ലേ? അതെ സാർ. അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. ചേഞ്ച് പറഞ്ഞോളൂ. ആദ്യം ഞാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ 31/3/2021 ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് 22 ആക്കട്ടെ. ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എന്തൊക്കെയാ മാറ്റേണ്ടത് വെച്ചാൽ മാറ്റാം. ഞാൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് മറ്റത് മാറ്റിക്കോട്ടെ? മാറ്റാം അല്ലേ? മാറ്റണ്ടേ? അതെല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നും ടാലി ആയില്ല മോനെ. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. ടാലി ആയിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയായാലും.
2 മിനിറ്റ് സമയം തരുന്നതാണ്. അത് കേട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കയറും. റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ, സിമ്പിൾ കോമൺ സെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാർ ലോസ് മാറില്ലേ? ലോസ് 7,000 റുപ്പീസ് അല്ലേ? അല്ല സാർ അത് മാറില്ലേ? മാറണമെങ്കിൽ നീ പറയണം, മാറണമെങ്കിൽ മാറണമെന്ന് പറയണം. സാർ മാറണം. എന്താ എന്നാ മാറ്റാം? നീ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം, കാരണം എനിക്ക് തിരിച്ച് മാറ്റി അല്ലാതെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. ലോസ് എന്താ എഴുതണ്ടേ? 7,000 എഴുതണം, ഞാൻ എന്താ എഴുതണം? ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ലോസ് 7,000 വന്നിരിക്കുന്നത്. 7,000 വന്നിരിക്കുന്നത്. നീ പറയണം മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റാം, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എത്ര എഴുതണം നീ പറയണം. ഇവിടെയൊക്കെ കണക്കുകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത് കവിതയല്ല, ഇത് കവിതയല്ലടാ, ഇത് കണക്ക്. കണക്ക് താൻ ഇങ്ങ പേസണം. ഗോയിങ് കൺസേൺ തുടർച്ചയാണ്. മരണമില്ല. എന്തിന് മരണമില്ല? ഫർണിച്ചറിന് മരണമില്ല. 20,000 ആയിരുന്നു ഫർണിച്ചർ. ആ 20,000 ഫർണിച്ചറിലേക്ക് അത് 20,000 ആയിട്ട് തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വന്നിരുന്നു. 20,000 ഇതിന് മരണമില്ല. അസറ്റ് ലയബിലിറ്റിക്ക് മരണമില്ല. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന് മരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. 4,000ലേക്കല്ലേ പുതിയത് ആഡ് ചെയ്തത് മൈനസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് 8,000 ആയി. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് മരണമില്ല. അസറ്റ് 2,90,000 we added whatever came in, we subtracted whatever went out and came at 4,38,000. That means furniture is 20,000. It was 20,000. ഇക്കൊല്ലം 10 lakh എടുത്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞു ലോൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 lakhും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ അടച്ചു തീർത്ത 9 ലക്ഷം, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഒരു 9 ലക്ഷം ലൈബിലിറ്റി വരുന്നത്. എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് എവിടെ ഞാൻ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാണ്. എവിടെ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോയിന്റാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല വേണ്ടത്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലൂ തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഫർണിച്ചർ 40,000 ആവും. ഫർണിച്ചർ 20,000ലേക്ക് 20,000 ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് പോലെ തന്നെ അത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയി അല്ലേ? അതായത് 20,000ലേക്ക് 0 വരുമോ? എന്താ കാര്യം 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? സിബിലി എന്താ നീ 0 പറയാൻ കാരണം പറഞ്ഞു? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 20,000 റുപ്പീസിന്റെ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോഴുള്ള പൊസിഷനാണ് ഈ പറയണത്. അത് 0 എഴുതണമെന്നാണ് നീ പറയണത്. കാരണം എന്താ? 2 കൊല്ലം 20,000 രൂപന്റെ ഫർണിച്ചർ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ? അല്ല, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇക്കൊല്ലം കൂടി എന്താണ് 20,000 രൂപയുടെ ഫർണിച്ചറിനല്ലേ? അപ്പൊ അല്ല, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവസാനിച്ചപ്പോ 20,000 രൂപയുടെ ഫർണിച്ചറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചത്. കറക്റ്റാണോ? ഈ വർഷം 20,000 രൂപയുടെ ഫർണിച്ചറാണ് വാങ്ങിച്ചത്. കറക്റ്റാണോ? അപ്പൊ ഈ വർഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫർണിച്ചറിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ചരിത്രം ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 40,000. അതല്ലേ ശിവനന്ദ പറഞ്ഞത്? 40,000. അതല്ലേ ശിവനന്ദ പറഞ്ഞത്? 40,000. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വാല്യൂ 80,000. 40,000 ആയിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ്. ഈ വർഷം 40,000 തന്നെ വന്നു. മെഷീനറി 14 lakh. ഇതിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 80,000 പകരം കുറവാണ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അതാവൂട്ടോ. ഞാൻ ഇത് സെയിം എഴുതിയത് നമ്മുടെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. 14 lakh. ബുക്സ് 20,000. ക്യാപിറ്റല് 2 ലക്ഷം അല്ലേ? 2 lakh. ലോൺ 18 lakh. അതാണ് ഞാനും ചോദിച്ചത്. ലോൺ 9 ആയിരുന്നു, ബാക്കി 10 വന്നു. പിന്നെ അത് 1 ലക്ഷം അടച്ചു, 1 ലക്ഷം കൊടുത്തു. അപ്പൊ 9 തന്നെ പിന്നെയും വന്നു. അപ്പൊ ലോണിന്റെ മാത്രം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോൺ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. എന്താ വരിക? 9 lakh ആയിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, 9 ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു. ഈ വർഷം ഡെബിറ്റ്. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓപ്പണിംഗ്, ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ്, ക്ലോസിംഗ്.
ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല. ഓപ്പണിംഗ് 9 ആയിരുന്നു. ഡെബിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഈ വർഷം? 1 ആണ്. 1 ആണ് ഡെബിറ്റ്. ശരിയല്ലേ? എവരിബഡി? Yes, sir. 10 ആണ് ക്രെഡിറ്റ്. ക്ലോസിംഗ് 9 പ്ലസ് 10 മൈനസ് 1 ആണ്, 18 ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഞാനിവിടെ 18 ആക്കി. ശരിയല്ലേ? ഇനി ലോണിന്റെ കാര്യമല്ല, ക്യാഷിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ 4,000 ആയിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ്. ഡെബിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 1,40,000 ആണ്. ക്രെഡിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 1,36,000 ആണ്. ക്ലോസിംഗ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് ഡെബിറ്റ് മൈനസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബോധർ ചെയ്യണ്ട. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ചില അസറ്റ് ഹെഡുകൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് ഡെബിറ്റ് മൈനസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ക്ലോസിംഗ്. ലയബിലിറ്റി ഹെഡുകൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് മൈനസ് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലോസിംഗ്. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് നൗ. അതൊക്കെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി പിന്നെ ശരിയാവും. അപ്പൊ ഈ ഫിഗേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. ഇനി ടാലി ആയോ നോക്കാം. എടാ ടാലി ആയില്ല. ടാലി ആവുന്നില്ല മോനെ. എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോഴും ടാലി ആയില്ല. ലോസ് ഇരട്ടിയാവുന്നു. ശരി, ടാലി ആയോ? അപ്പൊ ഈ ലോസിന് വേറൊരു പേര് വിളിക്കണം. ഇത് ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ശരിയാണോ? ലോസ് ഫോർ 2 years. അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു വാക്കുണ്ട്, അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ്. അക്യൂമുലേറ്റ് അതായത് അത് കുന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത കൊല്ലം ഇതിന് സംഭവിച്ചാൽ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ്. അക്യൂമുലേഷൻ. സപ്പോസ് നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലം ആവുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് അടുത്ത കൊല്ലം ട്രാൻസാക്ഷൻ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കാം. ഗീവ് മി ജസ്റ്റ് 2 more minutes. ഞാൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് എടുത്തപ്പം ഈ സർവീസസ് ഇപ്പോൾ 1 lakhലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 1,20,000 ആക്കുകയാണേ. ആർ എവരിബഡി വിത്ത് മീ? Yes, sir. 20,000. 1,20,000 ആക്കി. അപ്പോ എൻ്റെ ബാങ്കിലെ കാശ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞ 20,000 കൂടി അല്ലേ? ക്ലോസിംഗ് ബാങ്ക് 4,58,000 ആയിട്ടുണ്ടാവും. ടാലിയായി. അത്രയും ശരിയായോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇത് 1,20,000 കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ അല്ലല്ലോ ആവണേ, പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ അല്ലേ ആവാൻ പോണേ? അല്ലേ? പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എത്രയായിരിക്കും? 13,000 ആയിരിക്കും. അല്ല, 13,000 ആണോ? അല്ല, ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ടാലി ആയി. അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ആയി 13,000 ആയി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇതേവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സർവീസസ് ഒന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരില്ല. ഈ ക്യാഷ് 4,58,000 ആയി. അത് നേരത്തെ അവിടെ തന്നെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ടാലി അല്ല മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോഫിറ്റ് വന്നു. പ്രോഫിറ്റ് 13,000. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എവിടെ എന്ത് എഴുതും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ക്ലൂ തരാം. എത്ര വ്യത്യാസം? 6,000. എത്ര ലാഭം വന്നേക്കണേ? 13,000. അപ്പൊ 13,000 എന്നുള്ള ലാഭം വന്നല്ലോ. എവരിബഡി ഷുഡ് ഹിയർ മീ. 13,000 എന്നുള്ള ലാഭം വന്നപ്പോ
ആദ്യം ആ ലാഭം എന്ത് ചെയ്യും അറിയോ? നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോസിനെ ആദ്യം വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നഷ്ടം 7,000 ആയിരുന്നല്ലോ, ആ 14,000 ആദ്യം 7,000 അങ്ങോട്ട് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും. വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റ്. 6,000 അപ്പം ടാലിയായി. ക്ലിയർ ആയോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സപ്പോസ്, സോറി ഫോർ എവരിബഡി, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. സപ്പോസ് ഈ 1,20,000 അല്ല 1,10,000 ആണെന്ന് കൂട്ടാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് 4,48,000 ആവും. ടാലിയായി. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ 1,20,000 വരെ 1,10,000 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 3,000 ആയിരിക്കും അല്ലേ? 3,000 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ 3,000 ആയി. അപ്പോ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും. അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് മാറുന്നില്ല. അതിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസിലാണ്, പക്ഷെ അത് 7,000 എന്ന് മാറി അത് 3,000 അല്ല, എത്രയാണ്? അല്ല, ഇപ്പുറത്തെ എഴുതണം. എത്രയാണത്? 4,000 ആണോ? എത്ര ഫിഗർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അല്ല, മറ്റേതും മാറുമല്ലോ. സോറി, ഇതും മാറില്ലേ? 4,48,000 ആവും. അല്ലല്ലോ, 3,000 ആണോ? സോറി. ശരി. ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലേ? സാർ ഒരു ഡൗട്ട്. പറഞ്ഞോ സാർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലയബിലിറ്റിയുടെ സൈഡിലും ലോസ് ഇപ്പുറത്തെ? സൂപ്പർമാൻ. അല്ല, ഞാൻ കൺസെപ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ മുഖം നോക്കാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്. ഫൈൻ. ഇപ്പൊ വിഷ്ണു ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെയും മറ്റേത് അവിടെയൊക്കെ എഴുതുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയാണ്, ഒരു കണ്ണുപൊട്ടനെ പോലെ ഞാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ടാലി ആവുക. കാരണം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അതുപോലെ ഇരിക്കണേ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കാണിക്കുന്നത് തന്നെ അത് അവിടെ അപ്പുറത്ത് വന്നാലാണ് അത് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും ടാലി ആവുക. സോ അതൊരു വളരെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഞാൻ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടാലി ആവില്ല. സോ അത് അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. അതിപ്പോൾ ആരോട് ചോദിച്ചാലും അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് പറയും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം. വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഈസ് അവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു ദാറ്റ്? ഹൗ ക്യാൻ വി ഇന്റർപ്രറ്റ് ഓൾ ദിസ് എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു ചോദിച്ചത്. ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ലോസ്, എന്താണ് ലാഭം, എന്താണ് നഷ്ടം. എന്ത് രസമല്ലേ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ. സൂക്ക്. കാരണം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ഓടി നടക്കുന്നത്. എന്താണ് ലാഭം, എന്താണ് നഷ്ടം? വിഷ്ണു വാട്ട് എവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആസ്ക്ഡ്, അതിനൊരു ഭയങ്കരമായ ഉത്തരവൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങൾ പലയിടത്തും ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ്. പക്ഷേ നല്ല അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചില ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. നെറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഹാവ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കണ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ലാഭം അവസാനം എന്താണ്? അവസാനം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടായി. ആ ലാഭം ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ മിച്ചം ഉണ്ടായി. വി ഡിഡ് സംതിങ് ആൻഡ് നമുക്ക് അതിന് ലാഭം ഉണ്ടായി. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിച്ചം ഉണ്ടായി. സംതിങ് ഹാസ് കം ടു അവർ ഹാൻഡ്. അതൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ്. ആ മിച്ചം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായി,
കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായി. ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ഹാവ്, നമുക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടോ വേറെ എങ്ങോട്ടോ കൊടുക്കാം. ഒന്നേ ലോൺ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ, നമുക്ക് തിരിച്ചു എന്തിനോ വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സംതിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫ്ലോ ഔട്ട്. വേറെ എങ്ങോട്ടോ പോകണോ, അത് വേറെ എങ്ങോട്ടോ പോകേണ്ട സാധനം. ലോൺ ലയബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലോൺ പുറത്തെങ്ങോട്ടോ പോകണം. പ്രോഫിറ്റിനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൾക്കാർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, എവറി ഇയർ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ്. എന്നെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇഫ് ഇറ്റ് മേക്സ് പ്രോഫിറ്റ്, ഒന്ന് ടാക്സിന് കൊടുക്കണം, അത് പോട്ടെ, അത് ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ട്, പോട്ടെ. അന്ന് അതിന് ശേഷവും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ലയബിലിറ്റി. എന്തിനുള്ള ലയബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് കൂടും. കമ്പനിയുടെ റിലയൻസ്, ടാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി, ഇവരൊക്കെ ലാഭം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ലാഭം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്, നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് കൂടിയിട്ട് ബിഫോർ ജനറൽ ബോഡി എന്നിട്ട് അവർ കൂടിയിട്ട് പറയും, ഓ വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ദിസ് വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? ഹൗ ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡ് ദിസ്? ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട സാധനമല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡഡ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡഡ് ടു സംതിങ്, ടു വാട്ട്? അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ, ഇപ്പൊ ഋഷികേഷ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ്, അവന് ഈ ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം കൊടുക്കാം. ഒരഭിപ്രായം. അവന് ലാഭത്തിന്, അപ്പം അവന് ലാഭം കൊടുക്കാം, അവന്റെ വിഹിതം ഡിവിഡൻഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ടു ഋഷികേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആയ 20 ലക്ഷം രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് വന്ന് 20,000 രൂപ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാതായി. പ്രോഫിറ്റിനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്, വേറൊരു ലയബിലിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്, വേറൊരു ലയബിലിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് ഋഷികേഷിന് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴാണ് വേറെ ആൾ പറയുന്നത്, അയ്യോ അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട, അയ്യോ അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട. നമുക്ക് എത്ര ലാഭം വന്നായിരിക്കുന്നത്? ലാഭം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് 50 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ? വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് അബൌട്ട് അവർ ഫ്യൂച്ചർ. സി, ദർ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ്. നല്ലൊരു ഭൂമി കിടക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ? നമ്മൾക്ക് കൊച്ചിയിൽ, നമ്മുടെ ഐലൻഡിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ടൊക്കെ നന്നാക്കാൻ നല്ല പറ്റിയ സ്ഥലം. എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വെയർ ഹൗസ് പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ബിൽഡ് എ വെയർ ഹൗസ് ദെയർ, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ കൊക്കോ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വെയർ ഹൗസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ? നല്ലതാണ്. അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ആ സ്ഥലം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പം അതിന് എത്ര രൂപയാവും? അതിന് 15 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 15 ലക്ഷം രൂപ അതിന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 5 ലക്ഷം രൂപയെ ഋഷികേഷിന് അല്ലെങ്കിൽ ഋഷികേഷിന് കൊടുക്കാനുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഋഷികേഷോ അല്ലെങ്കിൽ ദർ മേ ബി മെനി ഡയറക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ തീരുമാനം എന്ത് വേണം? അപ്പോൾ അവസാനം ആൾക്കാർ തീരുമാനിച്ച് ഋഷികേഷൊക്കെ പറയും, ഓക്കെ നമുക്ക് ആ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാം. ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ സ്ഥലം കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ, പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെഡ് തന്നെയാണ്, അതൊരു വേറെ ഹെഡാണ്. ആ ഹെഡിൽ നിന്ന് 15 lakhs ബിൽഡിംഗ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും. അത് വേറെ ലയബിലിറ്റി ഹെഡാ. എന്നിട്ട് 5 lakhs ആയിരിക്കും ചിലപ്പം. അപ്പോഴാണ് വേറെ ആൾ പറഞ്ഞത് 5 lakhs നമുക്ക് വേറെ സാധനമുണ്ട്, ഈ വേറൊരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനേ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സൂപ്പർ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്താ? പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട സാധനമല്ല. പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട സാധനമല്ല. ഇത് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസിനെ നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വന്നില്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഇയർ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് 7,000, സെക്കൻഡ് ഇയർ 7,000 കൂടെ വന്നപ്പോൾ 14,000 ആയില്ലേ? യു ഓൾ സോ ഇറ്റ് അല്ലേ? ഇനി സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ 7,000 rupees പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുക, സെക്കൻഡ് ഇയറും 7,000 rupees പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് 14,000 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ അതിനെ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റണം. അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഈസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്ലിയർ? കൺസെപ്ച്വലി അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു, യു ആർ ആസ്കിങ് എ വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രോഫിറ്റ് സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ്. നല്ലതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ആ ലയബിലിറ്റി എന്തൊക്കെ ആവാം?
ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്നത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ചേരിയിലുള്ള സ്ഥലത്തല്ലേ, പ്രദേശത്തല്ലേ, അവിടെ നമുക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട്, അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. വെരി ഗുഡ്, അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിൽ എത്രയോ ആൾക്കാരില്ലേ, അതിൽ നമ്മുടെ വിമൻ എംപ്ലോയീസിന് അവർക്കൊരു സുരക്ഷയുടെ സാധനത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം. അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. ഫൈൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള സാധനം വരുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവണം അതൊരു ലയബിലിറ്റി ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ഫോർ സംതിങ്. ഓക്കെ 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 സർ. ഇനി ലോസ്. അപ്പൊ പിന്നെ ചോദിക്കും ലോസിനെ എങ്ങനെ അസറ്റിൽ ഇടുന്നു. ഇതിനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ, ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സോ ക്ലിയർ, സോ ഡിഫൈൻഡ്. അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആംഗിളിലൊക്കെ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ലോസ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് കാണാം. അതിലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസെന്റീവ് ആണ്. ലോസ് ഈസ് ആൻ ഇൻസെന്റീവ്. ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസെന്റീവ് ആണ്, ഒരു ഇംപെറ്റസ് ആണ്, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. ഇവിടെയാണ് ജീവിതം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജീവിതം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവിടെയാണ് പരാജയം വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടിയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അവിടെ. പരാജയം, നമ്മൾ വിജയത്തിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നൊന്നും പാഠം പഠിക്കില്ല, നമ്മൾ പരാജയത്തിൽ നിന്നാണ് പാഠം പഠിക്കുക. ലോസ് ഈസ് ആൻ ഇംപെറ്റസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ മോട്ടിവേഷൻ. എന്തിനാ? ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ തിങ്, ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ അസെറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഭാവിയിൽ ഒരു അസറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് ലോസ്. അതുകൊണ്ട് ലോസ് അസറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോവുക. ലോസ് ഈസ് എ മോട്ടിവേഷൻ. ലോസ് ഈസ് ആൻ ഇംപെറ്റസ്. ലോസ് ഡ്രൈവ്സ് യു. ലോസ് ആണ് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. ലോസ് ഡ്രൈവ്സ് യു ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ ലോസ്, ടു ബ്രിങ് ആൻ അസറ്റ്. നാളെ വേറൊരു അസറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ലോസിനെ ഡ്രൈവ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ലോസ് ഒരു ഇൻസെന്റീവ് ആണ്. ലോസ് ഈസ് എൻ ഇൻസെന്റീവ്. അസറ്റ് എന്താണ്? അസറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വാട്ട് യു ഓൺ ടു ബ്രിങ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. ലോസ് അത് തന്നെയാണ്. ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇൻസെന്റീവ് ആണ്. കൂടുതൽ അസറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നാളെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡ്രൈവ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസെന്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ നെറ്റ് പോയാൽ കിട്ടും. ചില ആൾക്കാരുടെ ദാറ്റ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിച്ച് ഐ ഹാവ്. പിന്നെ ചില ഫിനാൻഷ്യലി പറയും അസറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലോസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണരും. എന്താണ്? അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അസറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നാലാണ് ഈ ലോസ് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള അവർക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് എത്ര ലോസ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അസറ്റും ലോസും ഒക്കെ ലോസും പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ ഈ ഓൺ ഗോയിങ്, എവർ ഗോയിങ്, തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ്. ലോസ് വന്നാൽ ആരും കടയടച്ചു കൂട്ടില്ല, പ്രോഫിറ്റ് വന്നാൽ മതിയായെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തൂല്ല. ഇതെല്ലാം അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ഗോയിങ് കൺസേൺ, മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ആർജവങ്ങളായി മാറുകയാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വീതം വെച്ച് കൊടുക്കും, ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നികത്താനുള്ള ആർജവമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച കുറേ വാക്കുകളാണ്. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കൺസേൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പം ഇനി വലിയ കൺസേൺ ഇല്ല. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഓൺ ഗോയിങ് കൺസേൺസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അവർ ക്ലാസ് ഈസ് എൻഡിങ് ഹിയർ. പെരിയാറേ എന്നുള്ള പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മലയാളത്തിലെ പാട്ട്. പെരിയാർ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ പുഴയാണ്, അറിയില്ലേ? ആലുവ പുഴ കേൾക്കണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ പുഴയില് ആ പുഴയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പെരിയാറേ പർവ്വത നിരയുടെ പനിനീരൊക്കെ വിളിച്ച് കുളിരും കൊണ്ട് കുണുങ്ങി നടക്കും മലയാളി പെണ്ണാണു നീ, ഒരു മലയാളി പെണ്ണാണു നീ. വയലാറിന്റെ പാട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ആദ്യം പറയാണ് മയിലാടും. അതിന്റെ തുടക്കം പറയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പോലെ വൗച്ചറിൽ തുടങ്ങാണ്, ഒരു മഴത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാണ്. മയിലാടും കുന്നിൽ പിറന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങണത്. പിന്നെ മൈലാഞ്ചി കാട്ടിൽ വളർന്നു. അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഡേ ബുക്കിലേക്കൊക്കെ വളർന്നു. നഗരം കാണാത്ത നാണം മാറാത്ത നാടൻ പെണ്ണാണ് നീ. അങ്ങനെ ഒരു നാടൻ പെണ്ണായിട്ട് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, ലോകമൊന്നും കാണാതെ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ പെരിയാറ് മലകളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ തുടങ്ങി, ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ വളർന്നു. പിന്നെ പതുക്കെ അത് കുട്ടി വളർന്നു, ഒരു കൗമാരക്കാരിയൊക്കെ ആയി. പൊന്നലകൾ ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തു. അതായത് ഈ
കുത്തി ഒഴുകുമ്പോൾ അതൊക്കെ പൊന്നലകൾ ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പൊന്നലകൾ ഞൊറിഞ്ഞെടുത്തു പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണല്ലോ. പോവുകയാണ്, യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് യാത്ര തുടങ്ങണ പോലെ. മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ കൂടണം, ശിവരാത്രി കാണണം നീ. കാരണം ഇതാണ് അതിന്റെ റൂട്ട്. എ ബുക്ക് ജനറൽ ലെഡ്ജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ കൂടണം, ശിവരാത്രി കാണണം. കാരണം ഇതൊക്കെ ആലുവപ്പുഴയുടെ വഴി കിടക്കുന്നതാണ്. മലയാറ്റൂർ പള്ളിയും ശിവരാത്രിയൊക്കെ, അത് പിന്നെ ആലുവ ശിവരാത്രിയൊക്കെ. ആലുവ ശിവരാത്രി പിന്നെ കുട്ടി വലുതായി കൗമാരക്കാരിയായി കോളേജിൽ പോയി സ്കൂളിൽ പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം സംഭവിക്കുന്ന എന്താ? നാടാകെ തെളിനീര് നൽകണം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാടാകെ തെളിനീര് നൽകണം. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വരികയാണ്. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണം, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യണം, ലോകത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യണം, ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നാടാകെ തെളിനീര് നൽകണം, നാടോടി പാട്ടുകൾ പാടണം. നിങ്ങളൊരു കൾച്ചർ തന്നെ, പെരിയാർ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കൾച്ചർ തന്നെയുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാവും. പിന്നെ അവസാനം പറയാണ് കടലിൽ നീ ചെല്ലണം. കാരണം അവസാനം ഈ ഇതൊക്കെ ഒഴുകി ഒഴുകി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. കടലിൽ നീ ചെല്ലണം, കാമുകനെ കാണണം. അപ്പൊ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വൗച്ചർ പോലും ഉണ്ടാവുന്നത്. കടലിൽ നീ ചെല്ലണം, കാമുകനെ കാണണം, കല്യാണം അറിയിക്കണം, നിന്റെ കല്യാണം അറിയിക്കണം. അതായത് ഐ എം ജോയിനിങ് യു. ഈ വൗച്ചർ ചെന്നിട്ട് അവസാനം അടുത്ത വൗച്ചറിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. വന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവുന്ന ആദ്യത്തെ വൗച്ചർ ഋഷികേഷ് ചോദിച്ച പോലെ എത്ര നമ്പർ ഇട്ടാലും അതെല്ലാം 10, 30, 20, 40 വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവിടെ കിടക്കണ്ടാവും. അതിലേക്ക് പോയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കടലിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഓരോ വർഷം പുതിയതായിട്ട് വൗച്ചർ ഉണ്ടാവും, പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും, ലോസ് ഉണ്ടാവാം, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് കടലിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കടലിലെ വെള്ളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് വർഷത്തുണ്ടായ ലാഭമാണെന്നോ എന്നൊന്നുമില്ല. അവിടെ അത്രയും വെള്ളം ഉണ്ട് അവിടെ. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഇത് തന്നെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഇത് തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഇതൊരു യാത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്. ഫൈൻ. അപ്പം വയലാറിനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.